గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ. ఈరోజు నేను జిమ్కి వెళ్తున్నాను. బిజీ షెడ్యూల్ అయిపోయింది. 6 డేస్ అయింది జిమ్కి వెళ్ళి. సో ఈరోజు మార్నింగ్ వెళ్తున్నా. అట్లీస్ట్ మళ్ళీ టైం దొరకదు ఇంకా అని మార్నింగే బయలుదేరాను. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? My strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll play it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you gon' wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I don't fucking take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like
అయిపోయింది ఈరోజు వర్కౌట్, బ్యాక్ వర్కౌట్. ఏటా చీర వేണം ఎత్ర ఇది 45. ഓക്കെ. ക്യാരറ്റ് വേണം, 1 കിലോ ക്യാരറ്റ് വേണം. తీసుకుంది ఇది కీర, క్యారెట్. ఓకే, చీర 160 గూగుల్ పేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇదేందాను ఇది కక్కీరి డిఫరెంట్ టైప్లో ఉండవు. ఇది 1 కిలో వేണം. ఊతప్పం అండ్ వడ ఆర్డర్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ కౌంటర్లో ఒక అతనికి తెలుగు వచ్చు, అతను బెంగళూరులో వచ్చేసాడంట. హీ స్పీకింగ్ ఇన్ తెలుగు. నైస్. అంటే బ్రోకెన్ తెలుగు. నేను కూడా ఇక్కడ బ్రోకెన్ మలయాళమే మాట్లాడతా. చూపిస్తా ఊతప్పం ఎలా ఉంది ఇక్కడ టేస్ట్ అని రివ్యూ చేస్తాను ఇప్పుడు. అండ్ బీన్స్ తీసుకున్నాను, 1 కిలో బీన్స్ ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి. ఇక్కడ పండిన బీన్స్ అన్నమాట. న్యాచురల్గా వీళ్ళు ఆవు ఎరువుతో పండిస్తారు. కూరగాయలు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి, మంచిగా హెల్తీగా మంచిగా ఉన్నాయి. 1 కేజీ తీసుకున్నాం. ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్. ఊతప్పం వడ ఆర్డర్ చేశాను. చట్నీ 2 టైప్ చట్నీ ఇచ్చాడు, సాంబార్ ఇచ్చాడు, కొబ్బరి చట్నీ. వడ మన టైప్ వడలాగే ఉంది. ఊతప్పం డిఫరెంట్గా ఉంది. మన సైజ్ థిక్గా ఉంటుంది, ఇక్కడ పల్చగా చేశాడు. ఇది చాయ్ వితౌట్. ఇక్కడ ఫుడ్తో పాటు ఇచ్చేస్తారు. మన సైడ్ ఫుడ్ తిన్నాక ఇస్తారు కదా, అట్లా స్టార్టింగ్లో ఇచ్చేస్తారు. వాళ్ళు ఎలా తాగుతారంటే కొంచెం టీ తాగుతారు, కొంచెం బ్రేక్ఫాస్ట్ తింటారు. ఇది వాళ్ళ టేస్ట్, ఇది వాళ్ళ స్టైల్ ఆఫ్ ఈటింగ్. మనం కంప్లీట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయ్యాక మిరియాలు ఉన్నాయి వడలో, మంచిగా ఉంటారు. ఒక్క 4 మిరియాలు దట్టిస్తే వడపిండిలో నాకు గారె చేసేటప్పుడు హెల్త్ మంచిది, టేస్ట్ మంచిది. ప్లెయిన్గా ఉత్తమైన పంట చేయకుండా 3 దగ్గర మిరియాలు. పండగ ఈరోజు. పెప్పర్ మిరియాలండి.
ఫస్ట్ వడ తింటున్నా. ఈరోజు జిమ్ చేసావా మార్నింగ్? బాగా ఆకలి. పీచు చల్లారిపోతుంది నేనే సార్. బాగా వేడి ఉంది, సరిపోయింది. మరీ వేడి కాకూడదు. ఇప్పుడు పంకిన్ ఇది అంటారు, ఒక సైడ్ ఒక టైప్లో ఉంటుంది, రెడ్ ఎల్లోయిష్గా ఉంటుంది, రెడ్డిష్గా. దాని ముక్కలు ఉంటాయి సాంబార్లో. ఎటా కొన్ని సాంబార్ అండి. అందులో గుమ్మడి ముక్కలు ఉంటాయి, దోసకాయ ముక్కలు ఉంటాయి, క్యారెట్ ముక్కలు వేస్తారు సాంబార్లో. బాగుంది, నీట్గా ఉంటుంది, టేస్ట్ ఉంటుంది, కానీ కాస్ట్లీ. కమింగ్ డేస్లో ఇంకో చోట రివ్యూ చేస్తాను మీకు వీడియో, బ్రేక్ఫాస్ట్కి. అది బ్రెడ్ చీప్, క్వాంటిటీ యూ వోంట్ బిలీవ్. ఇక్కడ 100 అయితే అక్కడ 30 రూపాయలు అవుతుంది. కాకపోతే ఇక్కడికి రావడానికి 5 కిలోమీటర్స్, అక్కడికి వెళ్ళడానికి 10 కిలోమీటర్స్. ఎప్పుడో ఒకసారి వెళ్తాం, రోజే వెళ్ళాను. సాంబార్ వచ్చింది. సాంబార్లో నాకు నచ్చండి ఒకే ఒక్కటి, తెలుగు భాషలో నాకు నచ్చండి ఒకటే అంటాడు కదా, అట్లా సాంబార్లో నాకు నచ్చింది ఒకటే ఒకటి, బెండకాయ. ములక్కాయలు కూడా వేస్తారు. ప్రతి ఇంట్లో ములగ చెట్టు ఉంటుంది, మంచిగా ములక్కాయలు, మునగాకులు యూజ్ చేయరు, కొంతమంది యూజ్ చేస్తారు. రోడ్ సైడ్ ఎక్కడ పెడితే అక్కడ ఉంటాయి మునగ చెట్లు, కోసుకోవచ్చు. మిర్చి వేస్తే నాకు తినబద్దు, ఊతప్పం అంటే మంటుతుంది. మిర్చి మంట పడుతుంది, చెప్పాలనుకుంటే మర్చిపోతా, తీసేస్తా వాటిని సైడ్. మన ఇంటి దగ్గరలో ఒక అస్సాం, నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉంటాడు, అస్సాం ఫ్రెండ్. అతను లేబర్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఈ పనుల్లోనే పనిచేస్తారు. ఇదొక టేస్ట్. ఒక సైడ్ టీ తాగుతూ, ఇంకో సైడ్ ఊతప్పం తింటూ. మీరు కూడా ట్రై చేయండి, డెఫినెట్గా ట్రై చేసి నాకు కామెంట్లో పెట్టండి. ఫస్ట్ ఇబ్బందిగా ఉంటుంది, అలవాటైతే బాగుంటుంది.
చచ్చిపోయింది టంగు. అన్ని టేస్ట్లు చూసి అన్ని ఫుడ్ టేస్ట్. ఓకే, డబుల్ మీనింగ్ అనుకోకండి. మళ్ళీ ఛానల్ బాగా మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చాక మళ్ళీ వీడియో బయటికి తీస్తారు, ట్రోల్ చేస్తారు. మిర్చి బాగా కోరికే. ఒక సైడ్ మిర్చి టేస్ట్, ఒక సైడ్ ఊతప్పం చట్నీ, కొబ్బరి చట్నీ. ఇది చట్నీ కూడా ఇచ్చాడు. మనం అల్లం చట్నీ వేస్తాం కదా, ఆ టైపులో మీకు అల్లం చట్నీ ఇస్తారు. బాగుంది. టీ తాగుతున్నారా? వితౌట్ షుగర్లెస్ టీ అన్నమాట. ఇది బాగుంది. షుగర్ టీ కోసం ఇక్కడ రావచ్చు, ఇంకెక్కడ బాగోదు. కేరళలో తాగిన చోట అంటే షుగర్తో ఎక్కడెక్కడ బాగుండొచ్చు, చాలా చోట్ల బాగుండొచ్చు, బట్ ఇది షుగర్లెస్ ఇక్కడే గ్రేట్ అన్నమాట. ఈరోజు నా సన్ గ్లాసెస్ ఎలా ఉన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దామని పెట్టుకున్నా. బాగుంటే కామెంట్ కొట్టండి, బాగాలేకపోతే కామెంట్ కొట్టండి, రెండింటి కామెంట్ చేయండి. బట్ అన్నీ ట్రై చేయాలి. ఓకే, బిల్ పే చేయాలి. 100 రూపాయలు. 100 రూపాయలు. 100 రూపాయలు అనొచ్చు, లేకపోతే 100 రూపాయలు అనొచ్చు. చెప్తారు 100. కొన్ని ప్రాంతాల్లో చెప్తారు. జనరల్ ఎక్కువగా వాడేది 100 రూపాయలు. എത്ര ഇത്? 1 കിലോ അല്ലേ? 60. Take 0079. తీసుకుంది ఇదన్నమాట ఈరోజు. పెంచుతారు కొంతమంది, నాటుకోళ్ళు పెంచుతారు, పశువులు పెంచుతారు. ఫైన్, నీడొస్తుంది. ఇక వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఈరోజు. ఈ మధ్య అసలు లాస్ట్ 1 వీక్లో అసలు వర్కే చేయలేదు. సో వర్క్ ఇక ఈరోజు ఈవినింగ్ వరకు అసలు డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా వర్క్ చేయాలి. ఓకే, కస్టమర్స్కి రిప్లైస్ ఇవ్వాలి, చాలా ఉన్నాయి రిప్లైస్ ఇవ్వాల్సిన మెసేజెస్. దిస్ టాపిక్ నేను నా వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. కస్టమర్స్కి రిప్లైస్ ఇవ్వడం అయిపోయింది. ఇప్పుడు హ్యూమన్ రైట్స్ సబ్జెక్ట్ అనే దాన్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. జెమినీ అని ఉంటుంది, దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఎక్కువ. వర్క్ సింప్లిఫై అయిపోయింది నా వర్క్ బాగానే, బట్ మిస్టేక్స్ వస్తుంది బాగా, చాలా అంటే చాలా. యూస్ఫుల్, ఒక విధంగా యూస్ఫుల్లే, బట్ ఒక విధంగా యూస్ఫుల్. అప్పుడు అంతకుముందు ఏఐ లేకముందు నేను ఒక 1 అవర్ వర్క్ చేస్తే ఇప్పుడు ఒక 45 మినిట్స్ వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది అంతే.
అంటే ఇక్కడ నాకు ఒరిగింది ఏంటి కొంచెం 15 నిమిషాలు సేవ్ అయినట్టే, అంతేగాని ఒక కొత్త ఛాలెంజెస్ వచ్చినాయి, న్యూ ఛాలెంజెస్ వచ్చినాయి అనమాట వర్క్లో. దానివల్ల టైం సేవ్ అయినప్పటికీ కొత్త ఛాలెంజెస్ వచ్చినాయి, అది రైట్ కాదు. అదేంతే పెద్ద పావు గంట అంటే పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం కాదు. ఓకే, దేని అడ్వాంటేజెస్ దానికి ఉంటాయి. ఓకే, ఇందులో ప్రూఫ్ రీడింగ్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ అక్కడ తెలిసిపోద్ది నాకు. ఇన్ని ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నా కదా, తెలిసిపోతుంది నాకు. యాప్ స్టార్ట్ చేసింది 2019లో, బట్ దాని ప్రిపరేషన్ ఎప్పటి నుంచో ఏదో చేయాలని ఉండేది, కానీ గైడెన్స్ సరిగా ఎవరు. ఈరోజు ఫుడ్ వచ్చేసి జొన్నలు బాగా ఉడకబెట్టిన జొన్నలు. ఇది చీర అంటే మనకు ఆకుకూర, మార్నింగ్ తీసుకున్నాం కదా చీర. ఇది బీన్స్, మార్నింగ్ అక్కడ భోజనశాల దగ్గర తీసుకున్నాం కదా బీన్స్. ఇది సాంబార్ టైపు. ఓకే, సో టోటల్గా ప్రోటీన్ కార్బో కలిసి ఉన్నటువంటి మంచి ఒక హెల్దీ ఫుడ్ ఫర్ లంచ్. జొన్నల్లో ఇలాగా ఆకుకూర ప్లస్ బీన్స్ ఇలా కలిపేసా, ఇలా కలిపి తినడం ఇష్టం. అప్పుడప్పుడు కొంచెం సాంబార్ ఇలా మిక్స్ చేసి తినడం నాకు ఇష్టం అన్నమాట. ఇలా తింటే భలే ఉంటుంది. ప్యూర్గా ఒకటే తినలేము, జొన్నలు మంచిగా ఉడికినాయి, మెత్తగానే ఉన్నాయి. ఫైన్. ప్రిపేర్ అవుతున్నాను. స్మాల్ స్నాక్స్ మిల్క్లో డిప్ చేసుకొని తింటున్నా. స్మాల్ స్నాక్స్. ఎక్కువ దూరం వెళ్ళను, ఒక చిన్న డ్యామ్ లాంటి ఉంది, 3 కిలోమీటర్స్ ఉంటుందా, 3 ఉంటుంది. 3 కిలోమీటర్స్ డ్యామ్ దగ్గరికి వెళ్ళి కాసేపు రిలాక్స్ అయ్యి మళ్ళీ రావడం అంతే. ఈరోజు చాలా వర్క్ చేసా, మధ్యలో కాసేపు న్యాప్ ట్రై చేసా కానీ నిద్ర రాలేదు. అయిపోయింది ఈరోజు వర్క్. అయిపోయింది. తాగడానికి ఇబ్బంది ఉంటుంది, షుగర్ అలవాటు అయ్యి ఇన్ని సంవత్సరాలు షుగర్ అలవాటు అయ్యి మిల్క్ ఇప్పుడు షుగర్ లేకుండా తాగాలంటే చప్పగాను ఏదో ఒక విధంగా ఉంటుంది, తాగబుద్ధి కాదు, బట్ తాగాలి తప్పదు. షుగర్ అనేది చాలా డేంజర్, అది తెలియదు. అంటే షుగర్ వచ్చినప్పుడనే తెలుసుకోవడం అనే కాదు, అసలు జనరల్గానే షుగర్ మంచిది కాదు. మనం న్యాచురల్గా తీసుకునే ఫుడ్లో నుంచి వస్తుంది, మనకు బాడీకి కావాల్సిన అమౌంట్ వచ్చేస్తుంది. మనం పంచదార పాలల్లో టీలో వేసి దంచి కొడుతున్నాం బాడీకి, మంచిది కాదు, మానేయాలి. మీ పిల్లలకు కూడా అలవాటు చేయండి, పంచదార లేకుండా కూడా అలవాటు చేయండి. ఆల్టర్నేట్ డేస్లో పెట్టండి, ఒక డేలో మిల్క్ విత్ షుగర్, ఆల్టర్నేట్ డేస్లో నెక్స్ట్ డే మిల్క్ వితౌట్ షుగర్, తర్వాత మళ్ళీ మిల్క్ విత్ షుగర్, అట్లా అన్నీ అలవాటు చేయాలి. నాకొద్దు అంటారు, బట్ నేర్పియాలి, అలవాటు చేపియాలి. నైట్ లేట్ అయిపోయింది బాగా, మూవీ నుంచి వచ్చేసరికి 12 పైన అయింది పడుకునేసరికి, అంతే 12 అయినట్టుంది. 6 hours వచ్చింది స్లీప్, సరిపోలే. ఈరోజు ఎర్లీగా 9 అంటే షార్ప్ 9కి పడుకోవాల్సింది, నిద్ర కళ్ళన్నీ లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నాయి. నిద్ర లేకపోవడం వల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. జుట్టు రాలిపోవడం, స్కిన్ హెల్త్ ఖరాబ్ అయిపోవడం, చాలా ఇష్యూస్ ఉంటాయి. వాచ్ పెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ టైం 1 week అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ ఈ వాచ్ తీసుకొని.
ఏదో వాచ్ అమేజ్. మార్నింగ్ జిమ్కి వెళ్ళాను, ఈవినింగ్ సైకిల్ కూడా తొక్కుతున్నాను కదా. సో బాడీ రికవర్ అవ్వడానికి రెస్ట్ తీసుకోవాలి. అందుకే మంచిగా తినేసి 9 లోపే, అంటే బెడ్ మీద ఉండాలి 9 o'clockకి. టైర్డ్ అయిపోతా కాబట్టి త్వరగా నిద్ర పడుతుంది. కొంచెం అటు ఇటు పొర్లి 9:30 కల్లా పడుకుంటే 6:30కి లేవచ్చు. నా గోల్ 9 hours అని ఈరోజు పడుకునేది. చూడాలి ఎంతవరకు పాసిబుల్ అయిద్దో చూడాలి. లైటింగ్ ఎలా ఉందో చూడాలి, క్లారిటీ. ప్రతిసారి మార్చుకోవాలి మనం లైటింగ్ బట్టి, కెమెరా సెట్టింగ్స్ మార్చుకోవాలి. ఎడిటింగ్లో వేస్ట్ చేయలేం. వాచ్ పెడదాం అనుకున్నా, మర్చిపోయా సైక్లింగ్ అని. పెడతలే. ఆల్రెడీ 1 kilometer వచ్చేసింది. 750 meters వచ్చి ఉంటా. కొంతమంది అడిగారు సైక్లింగ్ వీడియోలు ఎందుకు అత్త రొప్పుతున్నావు అని. సైక్లింగ్ చేసుకుంటూ మాట్లాడాలంటే అంతే ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇది మన ఫ్లాట్ రోడ్ కాదు, ఇక్కడ ఫ్లాట్ రోడ్స్ ఉండవు, అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి. వాసిపోతుంది. అప్ అండ్ డౌన్స్ ఎక్కి దిగేటప్పుడు బాగుంటుంది కానీ స్మూత్గా. ఆ టైంలో రిలాక్స్ వాచ్ పెట్టే ఇప్పుడే ట్రాక్ చేయడానికి. ఏమైతే చూడాలి. వీడియో ఇష్టమైతే ఒక లైక్ కొట్టండి. నేను హార్డ్ వర్క్ చేస్తాను అనుకుంటే ఒక షేర్ కొట్టండి. న్యాచురల్గా మాట్లాడుతుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇన్స్పైర్ అయితే ఒక్క కామెంట్ కొట్టండి. ఓకే. ఇంతకుముందు వీడియోలో కూడా చెప్పాను అనుకుంటా, గుర్తులేదు నాకు, అది ఎడిటింగ్లో ఉందో లేదో. నాకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందే ఉంది యూట్యూబ్ ఛానల్. 2012లోనే నేను సోనీ హ్యాండీకామ్ కొని అప్లోడ్ చేశా. ఇప్పటికే ఉన్నాయి అవి, కాకపోతే ఆ వీడియోలు ప్రైవేట్లో పెట్టా. ఫ్యామిలీ వీడియోస్ అనమాట, ప్రైవేట్లో పెట్టా. 2013లో 14లో కూడా అప్లోడ్ చేశా. చాలా ఉన్నాయి, 170 వీడియోలు ఉంటాయి. అయితే నాది ఫస్ట్ సోనీ వాల్యూ ల్యాప్టాప్ అనమాట. 2011లో ఈఎంఐలో కొనుక్కున్నాను, బజాజ్ ఫైనాన్స్ సర్వీస్లో, ఫిన్సర్వీలో. అందులో ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉండేది. అప్పుడు ఇన్ని సాఫ్ట్వేర్ లేవు కదా, ఓన్లీ క్లిప్స్ యాడ్ చేయడం ఉండేది అప్పుడు. అందులో ఒక సోనీ వాడిది అఫీషియల్ది. నేను నీట్గా అన్నీ వీడియోలన్నీ ఎప్పటికప్పుడు నీట్గా సెట్ చేసుకున్నాను. తర్వాత ఏమైంది, 2 years తర్వాత అది సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేశారు, రీఇన్స్టాల్.
అప్పుడు పోయింది, అది అఫీషియల్ సాఫ్ట్వేర్ పోయింది. అప్పటి నుంచి ఆ వీడియోలు ఎడిట్ చేయాలి నేను. అట్లే ఉన్నాయి క్లిప్స్, మీరు నమ్ముతారో లేదో. అయితే తర్వాత డెల్ ల్యాప్టాప్ కొన్నా 2016లో. సోనీ వాయో దాని అంతా 270 GB అంతే హార్డ్ డ్రైవ్. అప్పట్లో డెల్ ల్యాప్టాప్ 1 TB 16 GB ర్యామ్ 8 GB ర్యామ్ 45,000 కొన్నా లోన్లో, అది కూడా క్రెడిట్ కార్డ్ లోన్ పెట్టి కొన్నా. తర్వాత వీడియోలన్నీ అందులో వేసుకున్నా. ఒకసారి అయింది, అది క్రాష్ అయిపోయింది. అది కాదు, సారీ అది కాదు, క్రాష్ అయింది. ఇది ఒక స్టూడెంట్ నాకు 1 TBది గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు. బెంగళూరులో ఎవరో సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ, నేమ్ గుర్తులేదు, 2013లో ఇచ్చాడు. అయితే నేనేం చేసా, వీడియోలన్నీ అందులో పెట్టుకున్నా. అది ఎక్కడో పడేసా, అటు ఇటు ఇళ్ళన్నీ మారుతుంటాం కదా, రెంట్ హౌసెస్లో మేము ఉండేది. అప్పుడు పోయింది. దొరికిన తర్వాత అమ్మాయి అనుకొని చూస్తే ఆన్ అవట్లా. దాన్ని రికవరీ టూల్ పెట్టి రికవర్ చేశా. రికవర్ చేస్తే అయింది 2 సార్లు రికవర్ ఎందుకో మరి, ఒకసారి అవ్వలేదన్నా 2 సార్లు. అయితే ఆయన వీడియోలు అన్నీ 2 సార్లు డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో స్టోర్ అయిపోయింది. పిచ్చిగా అయిపోయింది మొత్తం. డెల్ ల్యాప్టాప్లో స్టోరేజ్ మొత్తం అవే ఉంటాయి, ఒక 100 GB వీడియోలు పైన. అయితే ఆ డెల్ ల్యాప్టాప్ కూడా ఖరాబ్ అయిపోయింది. 24లో HP ల్యాప్టాప్ కొనుక్కున్నాను మళ్ళీ 50,000 అమెజాన్లో. డెల్ ల్యాప్టాప్ ఫ్లిప్కార్ట్లో కొన్నా అప్పుడు 2016లో. ఇది కొన్న తర్వాత దీని స్టోరేజ్ 550 SSD 16 GB ర్యామ్. అయితే డెల్ ల్యాప్టాప్ చాలా చోట చూపించా కానీ అవదని చెప్పారు, వర్కౌట్ ఇక అయిపోయింది అని టైం అన్నారు. 8 years వాడా, జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్గా వాడా. ఒకసారి మా బాబు దాని స్క్రీన్ పగలగొట్టాడు, కింద పడేశాడు, పగిలింది. అంటే యాక్సిడెంటల్ కావాలని కాదు, బాబు భయపడ్డాడు బాగా, నేనేమన్నా అంటానేమో. ఒకసారి వాటర్ పోసి సైలెంట్గా ఉన్నాడు దాని మీద, కీప్యాడ్లో సైలెంట్గా చెప్పట్లా. అంటే నేనే ఏందో కీస్ పని చేయట్లేదు అని ఫ్రెండ్లీగా అడిగితే అప్పుడు చెప్పాడు, ఇంకేమనలేదు. అయితే ఆ డెల్ ల్యాప్టాప్ హార్డ్ డ్రైవ్ 1 TB ఉంది కదా, దాన్ని HDD ఎక్స్టర్నల్గా వాడుతున్నాయి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి. స్టోరేజ్కి కొదవలేదు. అయితే ఇప్పుడు ఆ వీడియోలన్నీ సార్ట్ చేయాలి. ఆ వీడియోలన్నీ డబుల్ కాపీస్ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ సింగిల్ చేసి ఇప్పుడు ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది కదా, దాంతో నీట్గా చేసి మళ్ళీ ప్రైవేట్లో పెట్టాలి వీడియోని. అవి మెమరీస్ కదా ఇప్పటికీ. అది నా ల్యాప్టాప్ స్టోరీ చెప్పుకుంటానే వచ్చేసా చాలా దూరం. మన పాయింట్ వచ్చేసింది డ్యామ్. అంతే, ఎంత జస్ట్ 5-6 minutesలో వచ్చేసిందా, అంతా 9 minutes అయినట్టుంది. టైం చూడాలి. గుడ్డి డ్యామే, ఎండిపోతుందా, వాటర్ ఉంటాయి కానీ ఓవర్ఫ్లో అవ్వట్లా, బట్ వాటర్ ఈజ్ దేర్. రైనీ సీజన్లో వాటర్ ఫ్లో అవుతుంటుంది, ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది. ఆ చెక్క దొంగలని కొట్టుకొచ్చినాయి అనమాట. ఓకే, వాటర్ లేవు కదా, ఇట్లా ఉన్నాయి. మళ్ళీ సేమ్ ఇక్కడే నించొని నేను వాటర్ వచ్చినప్పుడు వీడియో తీస్తా. ఇక్కడ దాకా వస్తుంది వాటర్, ఏమో దీనిపై దాకా వస్తాయి. దీనిపైకి కాదు, కొంచెం అందుకనే చేయి పెట్టవచ్చు. ఇక్కడ నుంచి ఇలా చేయి పెట్టవచ్చు, అంత వాటర్ వస్తాయి అనమాట. ఆ లెవెల్ ఉంటుంది కదా, అవి ఉన్నాయి కదా, అవి ప్లాట్ఫామ్స్ లాగా, వాటి మీదకి వచ్చేస్తాయి వాటర్. చీకటి పడిపోయింది. అదంతా 15 kilometers రూట్ ఇది, బట్ నేను 8 kilometers కవర్ చేస్తాను. 8-7 అవుతుంది అంతే. కనబడుతున్నాయి లేదు చుట్టూ మీకు చెట్లు. యాంగిల్ కొంచెం పైకి పెట్ట.
అప్పులేం లేవు, అందుకే రొప్పు రావట్లే. అప్పులు నేను ఇంకా అక్కడ నుంచి ఉంటుంది అసలు సైక్లింగ్ డిఫికల్టీ లెవెల్లో ఇక్కడ నుంచి ఉంటుంది. ఇంకో పాసిబుల్ అయితే ఇంకొంచెం కాసేపు వర్క్ చేస్తాను. ఓకే, ఎనర్జీ ఉంది, వర్క్ చేసి ఎయిట్కి ఎగ్జాక్ట్ తినాలి. కుదిరితే 8:30కి పడుకుంటా ఈరోజు. అంటే స్లీప్ ప్రయారిటీ, ఫస్ట్ ప్రయారిటీ స్లీప్కి ఇవ్వాలి. సో నా సైకిల్ అక్కడ పెట్టేసి ఇంకా వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తా. ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి వర్క్ స్టార్ట్ చేసి తిని పడుకోవాలి. ఇంకా అదే నా రొటీన్, ఇంకేం లేదు. ఓకే, సీ యూ. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.